نشر و فروز اچھی تربیت بے زبان جانور کو بھی ادب سکھا دیتی ہے۔ نشر و فروز کے شاہ نواز بھٹ نے عید قربان پر طاقتور بیل کو انسانیت سے ذبح کروانے کے لیے منفرد تربیت دے کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس بیل کی قیمت کم از کم 20 لاکھ روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ تربیت اچھی ہو تو بے زبان جانور بھی ادب سیکھ جاتے ہیں، جس کی زندہ مثال نشر و فروز کا یہ خوبصورت بیل ہے۔ بظاہر یہ جانور بہت طاقتور ہوتا ہے، جسے ذبح کرنے کے لیے مضبوط رسیوں کے ساتھ ساتھ باندھ کر بھی 4 سے 5 افراد پکڑ کے رکھتے ہیں، لیکن اس بیل کی پرورش کرنے والا جب اسے کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، جب کہتا ہے کہ لیٹ جاؤ تو ذبح ہونے والی پوزیشن میں لیٹ جاتا ہے۔ نشر و فروز گرینڈ ہیلتھ ناؤنس کی کال پر پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن ضلع نشر و فروز کی جانب سے سول ہاسپٹل سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی چیئرمین اعجاز احمد کا صوبائی صدر خادم حسین، حزب اللہ راج پور اشرف قریشی، یونس حسان، غلام مصطفیٰ کلاور، شناز رانجانی، منور محمد سعودی اور دیگر نے کی۔ اس موقع پر رہنماؤں نے حکومت سندھ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے جائز مطالبات تسلیم کر کے ہیلتھ ملازمین سے بے چینی ختم کی جائے، بصورت دیگر ہم احتجاج کا دائرہ بڑھا دیں گے۔ شجاع آباد چیئرمین بلدیہ ڈاکٹر رفیق احمد قریشی نے کرونا وائرس کے حوالے سے موجودہ صورتحال پر خصوصی گفتگو کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اظہر تاج قریشی کی اس رپورٹ میں۔ آج کل کورونا وائرس کے حوالے سے یہ جو ہمارے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن اور دیگر معاملات شروع ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، ہم لوگوں نے اسے سیریسلی نہیں لیا ہوا، اور جہاں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، گورنمنٹ کے فرائض میں شامل ہے، وہاں اس سے کہیں زیادہ ہماری اپنی بھی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ ہمیں لوگوں کو خود بھی احتیاط برتنی چاہیے، اور اس میں خاص طور پہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی 2-3 چیزیں اگر کر لیں کہ ہم ماسک کا استعمال پراپر وے میں کر لیں، ہینڈ واشنگ پراپر وے میں کر لیں، تو اس سے صرف ان 2 چیزوں سے ہی، اور سوشل ڈسٹینسنگ کر لیں، جو کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو ہم اس چیز کی وجہ سے بھی نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے پیاروں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ ہمارے بعض لوگ نوجوان، کئی دفعہ ہم نے اپنے کلینکس میں دیکھا ہے کہ ہمارا سٹاف جب انہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ماسک لگا کر آئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہماری بات ہے نا، ہم جانیں، ہمارا کام جانیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہم انہیں بار بار سمجھاتے ہیں بھئی اگر آپ کو خدا نہ خواستہ آپ نوجوان ہیں یا کچھ اور آپ میں اللہ تعالیٰ نے امیونٹی بہت دے دی ہے، لیکن اگر آپ کرونا کو لیے بھی پھر رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے جو دوسروں کو، آپ کے اپنے پیاروں کو، آپ کے دوستوں کو، عزیزوں کو، یا ایون کسی ڈاکٹر کے پاس آ رہے ہیں، کسی اور جگہ آپ جا رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ ان کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں احتیاط ضرور برتنی چاہیے، اور اس میں خاص طور پہ سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک کا استعمال، ہینڈ واشنگ بار بار، یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بھی اگر ہم کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50-60% آئی تھنک کہ اس سے بھی زیادہ ہماری بچت ہو سکتی ہے۔ شجاع آباد اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹ میونسپل کمیٹی محمد مبین احسن، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی طارق جاوید کی ہدایات پر SOPs کی خلاف ورزی کرنے اور ماسک نہ لگانے پر 8 دکانیں ملتان روڈ، جلال پور روڈ پر سیل کر دی گئی۔ حفاظتی تدابیر کے بارے عوام الناس کو آگاہی بھی دی گئی، اور ہر دکاندار کو سختی سے تاکید کی گئی کہ کوئی بھی گاہک بغیر ماسک کے دکان میں داخل نہیں ہوگا۔ کندکوٹ پولیس کا آپریشن نوجوان پازیب۔ پولیس کا کندکوٹ کے قریب گھبلو کچے کے علاقے میں سرچ آپریشن 2 ہفتے قبل لیڈیز آواز پر اغوا ہونے والا تنگوانی کا رہائشی نوجوان محمد نواز ملک پازیب ہو گیا۔ SHO گل محمد ماہر اور اس کی ٹیم کا کچے کے علاقے میں سرچ آپریشن 2 ہفتے قبل لیڈیز وائس میں اغوا ہونے والا تنگوانی کا رہائشی نوجوان محمد نواز ملک کو پازیب کر لیا گیا۔ نوجوان کی پازیبی پر ورثہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مانا والا تبدیلی تو آ گئی، لیکن پولیس کب تبدیل ہوگی اس بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ مانا والا فیصل آباد روڈ پر غریب 6 بچوں کا باپ گرمیوں میں اپنے بچوں کی روزی روٹی کمانے کے لیے چھوٹا سا سردائی کا ٹھیلا لگائے بیٹھا تھا، تاہم اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام نہ ہونے کی وجہ سے سردائی فروش کے گھر میں 4 ماہ سے فاقور نے جنم لے رکھا ہے۔ اوپر سے مانا والا پولیس فری سردائی کے مزے لے رہی ہے اور پیسے مانگنے پر لاک اپ ڈالنے کی دھمکی دیتی ہے۔ کب بدلے گا نظام اور کب ملے گا انصاف؟ وزیر اعظم عمران خان کے تمام پولیس کانسٹیبل لیول پر کروانے اور تھانہ کلچر تبدیل کرنے کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اعلی حکام نوٹس لیں اور ایسے پنجاب پولیس کے عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں۔ نواب شاہ بے نظیر آباد نشر و فروز اور سانگڑا میں چاول کی فصل کاشت کرنے پر مکمل پابندی۔ کمشنر بے نظیر آباد ڈویژن نے تینوں اضلاع کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ چاول کی فصلوں کی کاشت سے زرعی زمینیں سیم اور کرل کا شکار ہو کر خراب ہو جاتی ہیں۔ چاول کی کاشتکاری سے چھوٹی نہریں اور سیم نالوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ سیم نالوں اور نہروں میں دراڑیں پڑ جانے سے شکاف پڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
चौबारा तहसील चक नंबर 498 TDA में मोटरसाइकिल सवार लोहे से लोड ट्रैलर के नीचे आकर जाम भाग हो गया। हादसा मोटरसाइकिल सवार की तेज रफ्तारी की वजह से पेश अब्दुल गफ्फार नामी शख्स मौका पर जाम भाग हो गया। अवाम ने ट्रैलर को आग लगाकर जला दिया। ट्रैलर जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और DSP सर्कल चौबारा भी मौका पर मौजूद थे। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई की। लाश को तहसील हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैलर ड्राइवर गिरफ्तार। रंगा मंडी में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में बस में सवार 9 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू नारंग मंडी ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई करते हुए 8 अफराद को मौका पर तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि एक जख्मी मुसाफिर को तिब्बी इमदाद देने के बाद RHC नारंगी मंडी मुंतकिल कर दिया। तेज रफ्तारी हैदरी ग्रुप की बस शकरगढ़ से लाहौर की तरफ जा रही थी कि मेहता सोजा के पास उलट गई। कंदकोट ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से बच्चा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मी बच्ची को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बच्ची की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रैक्टर को भी अपनी तहवील में ले लिया। विहाड़ी में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज इंतजामिया की तरफ से इंतजामात सख्त। स्मार्ट लॉकडाउन शर्की कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी और डिफेंस हाउसिंग कॉलोनी के कच्चे के इलाकों में लगाया गया, जबकि डिफेंस हाउसिंग कॉलोनी के अमीर जादू ने स्मार्ट लॉकडाउन को खातिर खवा न लाते हुए चहल पहल जारी रखी हुई है और लोगों का आना जाना लगवाया हुआ है। डिफेंस हाउसिंग कॉलोनी के अमीर जादू ने इंतजामिया की तरफ से इलाके को सील करने की लगाए गए बैनर्स भी उतार कर फेंक दिए और इन अमीर जादू के सामने जिले इंतजामिया भी बेबस दिखाई देती है। अमीर जादू की लापरवाही के बायस कोरोना के दूसरे इलाकों में फैलने का खदशा है। तालबात को तस्लीम करने के लिए सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पैरामेडिकल्स की शदीद एहतजाज। कोरोना इमरजेंसी रिलीफ फंड समेत डबल सैलरी और कोरोना ड्यूटी किट्स। तफसीलात के मुताबिक सेवन शरीफ के सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट के पैरामेडिकल स्टाफ ने अस्पताल में अपने जायज मुतालबात को तस्लीम करने पर सैयद शाहजेब शाह की सरबराही में शदीद एहतजाज किया। इस मौका पर पैरामेडिकल स्टाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन सैयद शाहजेब शाह, सदर पहनाल खोसू, जनरल सेक्रेटरी जुबैर खोसू, गुलाम कादिर, सिजाद बैदी, निसार सोलंगी, मुराद, लेडी हेल्थ वर्कर आबदा उमरानी और खैरानी सलाई खालदा ने शिरकत की। इस कोरोना इमरजेंसी में हमारे पास पैरामेडिकल अमला फ्रंट लाइन पर काम कर रहा है। रायवंड के नवाई इलाका वतनाना गांव दोहरे कत्ल की वारदात। भाइयों ने अपने साथियों के साथ मिलकर बहनोई और बहन को कत्ल कर दिया। कत्ल होने वाले की शनाख्त वैस के नाम से हुई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर दोनों मुलजमान को मौका से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए लाहौर जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। फारूकाबाद में SD सच्चा सौदा सब डिवीजन आबिद सईद गुजर का थाना सदर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन। मुलजमान फरार, बिजली चोरी करने वाले आलात बरामद। फारूकाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में SDO सच्चा सौदा सब डिवीजन आबिद सईद गुजर ने अपनी इंस्पेक्शन टीम की हमरा छापा मारकर कार्रवाइयां करते हुए बिजली चोरी करने वाले मुख्तलिफ आलात कब्जे में ले लिए, जबकि बिजली चोर इंस्पेक्शन टीम को देखते ही मौके से फरार हो गए। इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए SDO आबिद सईद गुजर ने कहा कि बिजली चोर किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं है, इनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। मज़कूरा बिजली चोर बिजली चोरी करके महकमे को रोजाना हजारों रुपए का नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। महकमे की जानिब से चारों मुलजमान पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है, जबकि मुकदमात के लिए मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दायर करवा दी गई है। अनकरीब मुलजमान कानून की गिरफ्त में होंगे। दादू में वाबडा की गफलत ने मां और बेटे की जान ले ली। नवाही इलाका पाट शरीफ में 11,000 हाई वे वोल्टेज की तारें घर पर गिर गई। पाट शरीफ के रहायशी गुलाम कादर के घर से गुजरने वाले 11,000 kV वोल्टेज की तारें गिरी। 11,000 तारें गिरने के बायस मां और बेटा मौका पर ही जाँ भाग, जबकि 2 बच्चियां शदीद जख्मी हो गयी। जाँ भाग होने वाली में 40 साल शहरबान और 20 साल मिठल शामिल है। 3 साल हिरा और 5 साल सनी शदीद जख्मी हुए हैं। 5 साल बच्ची सनी को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन काले रोड पर अफसोसनाक वाक़या पेश है। ज़ेर तमीर मकान की छत गिर गई। छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 कमसन बहन भाई जाँ भाग हो गए। जाँ भाग होने वालों में से 2 साल राव हैदर सोहेल और 9 साल राव हमना सोहेल शामिल थे। काले रोड पर मरकजी मिलाद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी राव कमरदीन के घर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कहरोड़ पक्का इंतजामिया की नाअहली बरकरार। कहरोड़ पक्का से पेट्रोल गायब। रात की तारीखी में पेट्रोल मुंह मांगे दामों सेल होने लगा। टाइगर फोर्स की बर्थियां भी काम न आई। शहरी पेट्रोल की किल्लत की वजह से दरबदर ठोकरे खाने लगे। इंतजामिया सब अच्छे की रिपोर्ट पेश करने लगी। शहरियों का पारा हाई होने लगा। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का को मुअत्तल करने का मुतालबा। सेवन शरीफ के नवाही शहर भान सैयदाबाद के करीबी गांव गला बनोरी के नजदीक ब्रांच पीर शाख के ऊपर किनारे पर खेलते हुए 2 मासूम बच्चे दम तोड़ गए। पीर शाख में अली रजा जमाली का बेटा वजीर जमाली 3 साल और 3 साल सोमाली जमाली प्यारी बेटी महबूबा जमाली और दोनों खेल रहे थे। दोनों बच्चे शाख के किनारे पर खेल रहे थे, जिसकी वजह से पाँव शाख में गिर गया।
बहावल नगर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी, हुकूमत की तरफ से सख्त इंतजामात। स्मार्ट लॉकडाउन मॉडल टाउन, तहसील बाजार, सदात कॉलोनी में लगा दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन जारी, हुकूमत की तरफ से सख्त इंतजामात। मेडिकल स्टोर, किराने की दुकानें और दूध दही की दुकानों के अलावा मार्केट सुबह 9 बजे खुलेंगी और शाम को 7 बजे बंद होगी। फजल स्प्रेस सेंटर मंचराबाद चौक की CEO फजल रहमान ने बताया कि सुबह 9 बजे दुकानें खोलते हैं और शाम को 7 बजे बंद करते हैं। मुतल्लिका अदारे SOPs पर अमल दरामद करवा रहे हैं और आवाम को हमारी यही पैगाम है कि घरों में रहें, महफूज रहें और मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करें।